तुम्हें पार जात गुरते पाए, तो नानक पैनिहाला। तुम्हें पार जात गुरते पाए, तो नानक पैनिहाला। रसना जापते तुम्हें मात गर्भ तुम्हें प्रतिपालक, मृत मंडल एक तुम्हें। मात गर्भ तुम्हें प्रतिपालक, मृत मंडल एक तुम्हें। रसना रसना जापते गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाम, जप जप जीवा सतगुर नाम। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। पार ब्रह्म
के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। चरण कमल हृदय उतारी, चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। सफल जन्म होवे परवान, सफल जन्म होवे परवान, सफल जन्म होवे परवान। गुरु पर ब्रह्म निकट कर जान, गुरु पर ब्रह्म निकट कर जान, गुरु पर ब्रह्म निकट कर जान, गुरु पर ब्रह्म निकट कर जान। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। संत तुर पाइए बड़ पागी, संत तुर पाइए बड़ पागी। नानक गुर बिनत हरे स्योली बिलागी, नानक गुर बिनत हरे स्योली बिलागी, नानक गुर बिनत हरे स्योली बिलागी, नानक गुर बिनत हरे स्योली बिलागी। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ। जाग रे मन जागन हारे, जाग रे मन जागन हारे।
सतगुरु अपना सद सदा संवारे। सतगुरु अपना सद सदा संवारे। गुरु के चरण के संग चारे। गुरु के चरण के संग चारे। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागन हारे। गुरु की बाणी सो रंग लाए। गुरु की बाणी सो रंग लाए। गुरु की कृपाल होए दुख जाए। गुरु की कृपाल होए दुख जाए। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागन हारे। गुरु बिन तो जना ही थाओ। गुरु बिन तो जना ही थाओ। गुरु दाता गुरुदेव नाओ। गुरु दाता गुरुदेव नाओ। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागन हारे। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आप। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आप। आठ पहर नानक गुरु जाप। आठ पहर नानक गुरु जाप। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागन हारे। बिन हरे अवर नया वस कामा। बिन हरि अवर नया बस कामा। झूठा मोह मिथ्या भासारे। झूठा मोह मिथ्या भासारे। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागन हारे। जागरे मन जागरे मन जागरे मन जागन हारे। वाहे गुरु
महतार दीवार तू है मेरे स्वामी, मैं खुदिया के अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पे कर बेनती, मेरा दुख सुख तुझे पास, आनंद गुणी लालू गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। गुरुदेव साहब समझिए बड़ भागी हो, सतगुर दे हुजूर जुड़ बैठे हो। सब तो पहला साडियां अति सत्कार बेटियां जिन्हां को आप जी ने गुरबाणी के शब्द कीर्तन सरवण करना कीता है, जो सभा वालों सालाना समागम चल रहे हैं। अज साडे सरकार जो बाबा करतार सिंह जी ने गृह विखे सतगुर चरण परसे समागम रखे ने, जिथे तक आवाज जा रही है भाई सब संगतां नूं बेनती है सेवकां दे गृह विखे पहुंचण की कृपालता करो, क्योंकि हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन तू निकलने आवे। जो परमात्मा का जस सुनता है उत्ते अकाल पुरख की कृपा हुंदी है। आओ सतगुरां दे हुजूर जुड़ के सतगुर इलाही बन का शब्द कीर्तन गायन कर जो होना है सरवण करना, करिए अपना जीवन सफल बनाना। खैर दीजै खैर दीजै बंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी, खैर दीजै बंदगी, बंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। दिलों मोहब्बत जिनसे सच्चिया, दिलों मोहब्बत जिनसे सच्चिया, जिन मन और कमर सिखाते कच्चिया, जिन मन और मुख और सिखाते कच्चिया, खैर दीजै बंदगी, बंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी,
Thank you.
सतगुरु का शब्द ज्ञान कितना श्रवण किया है। परमात्मा सब कुछ उच्चा है। रैन दिन तिस गावो है। रात दिन परमात्मा का गुण गायन करिए ताकि साडा जीवन जिहड़ा सफल हो जाए। जे सतगुरु वाल मुख करके चलांगे तो साडे मगर मगर सारियां सौखतां अपने आप होइयां रहणगीआं। जे सतगुरु को बेमुख होकर चलांगे साडे कोल जो भी दुनियावी वस्तां वो भी भज भज बाहर हो जाणगीआं। माया भी बाहर रखेगी, घर विच कलेश रहेगा। मैं गुरु ने कह रहा, सतगुरु की बाणी कह रही है, बेमुख होए राम ते लगन जन्म। सीधी जी गल गुरु प्यारो, जे सूरज वाल मुख करके आपां चलदे हां, सूरज वाल मुख करके आपां सूरज वाल दिशा वाल चलदे हां, साडा ही परछावां साडे मगर मगर तुरदा है, तुरदा ना। सूरज वाल आपां पिठ करके चलदे ते साडा ही परछावां साडे तो अगे अगे भज। इसी प्रकार जे सतगुरु को बेमुख होए तां आ दुनिया दी जिन्नियां सोहरतां साडे तो अगे अगे भजणगे, साडे हत्थ नहीं आउणगे। जे सतगुरु वाल आपां मुख करके रवांगे ते गुरु प्यारिओ फिर की होएगा, दुनिया के सारियां सोहरतां तुहाडे मगर मगर करदियां रहणगीआं, मगर मगर। गुरु प्यारिओ पंडित जन आरतियां करते सन। धन्ना जट सीधा सादा कहंदा की कर दो, कहंदा आरती करदे क्यों? कहंदे परमात्मा नूं खुश करन वास्ते, उहनूं दाता लैण वास्ते। कहंदा तुसीं आरती कीती, मैं जट हां, मैं आरता करांगा। कित्थे फुल्लां दे थाली सजाउणी, दीपमाला सारा कुछ करना ते फिर आरती करनी। पर धन्ने जट ने सीधे सीधे बोल बोले, की बोलिया? भोले भाव की कहंदा, गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता। गुरु प्यारो इन्नी गल कहण दी लोड़ सी। परमात्मा तो उठ गया, कहंदा लै कि तेरा आरता कबूल होया, मंगदा की मंगदा? ते जट ने मंगिया की? दाल सीधा मांगू कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। कहंदा थोड़ी दाल भी दे दियो। सीधा कहंदे आटे नूं कहंदा आटा थोड़ा दे दियो, थोड़ा घिओ दे दियो, मैं बस दो फुलके छक के ते परमात्मा दे गुण गायन करा। कहंदा ये भी दिता, होर मंगदा? पनिया साध नीका, अनाज मंगू सत सीका, गऊं भैंस मंगू लवेरी, एक ताज तुरी, घर की गियां चंगी जन धन्ना लेवे। ओ गुरु प्यारिओ सतगुरु ने सब कुछ बख्श दिता, ये कृपा घाटे ते भी हो सकती है। बट भागी मेरे बड़े भाई साहब सरदार सतराम सिंह जी धनोआ, मेरे छोटा वीर प्रेस सकत्तर सुरजीत सिंह जी, साडे प्रधान जी ने एक गल बड़ी वधिया आखी, हर गल दे मगर कहंदे सेवादार ला दो, प्रधान ना लिखियो। वाकई गुरु कह रहे गल सच है। प्रधान जिथे आड़ प्रधानगी आ जाती है, उत्थे लड़ाइयां पै जांदियां ने। जिथे सेवादार बन जाइए उत्थे फिर बख्शा आउंदियां ने। गुरु कह रहमतां आउंदियां ने। आ कठ जो होया संगतां दा, साध संगत अस्थान जगमग नूर है। गुरु प्यारिओ तुहाडे ते किरपा होई कि साडे वड्डे भाग ने, असीं तुहाडे दर्शन कर रहे हां। मैं भाई साहब नूं बेनती कीती सी, छोटे वीर नूं भी, मैं कितने भी ड्यूटी ला दोगे आपां कोशिश करांगे पहुंचण दी, हाजिर होवांगे। क्यों? जे तुसीं ये उपराला कीता ना, असीं तुहाडे चरणां दी धूड़ है, जिथे कहोगे उत्थे ला के विस जावांगे। गुरु कह सतगुरु कृपा करदा हो। शब्द नाल जुड़न साध संगत स्थान है, जगमग नूर है। ए जगमग नूर है भाई साहब दे घर प्रकाश सिंह दे। आओ बड़े प्यार सत्कार दे सब जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है,
जगमग नूर है, साध संगत अस्थान, जगमग नूर है, साध संगत अस्थान, जगमग जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, जगमग नूर है, साध संगत संगत अस्थान, जगमग नूर है। शब्द किया मेरा दूर है, पूर्व लिखत निशान कर्म अंकुर है, अंकुर है, जगमग नूर है,
सेवक सूर है। और सेवा करता सेवक सूर है। पूर्ण परम निदान सत भरपूर है। पूर्ण परम निदान सत भरपूर है। जगमग नूर है। जगमग नूर है। जगमग नूर है। जगमग नूर है। साध संगत मस्तान जगमग नूर है। साध संगत मस्तान जगमग नूर है। जगमग नूर है। जगमग नूर है।
मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा। मुक्त ते भुगत ते जुगती कितों मिलती है? तेरी सेवा तू। आओ प्यारे शरण तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त जुगत जुगत तेरी सेवा दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा चल दूर तेरी सेवक मांगे चंग दूर तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा तेरे दर्शन को बलिहारा तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुक्त भगत जुगत तेरी सेवा मुक्त भगत जुगत तेरी सेवा सुख तेरा दिता लइए सुख तेरा दिता लइए तू पावे का नाम जपा सुख तेरा वाहिगुरु 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 सुख तेरा दिता लइए सुख तेरा दिता लइए तू मांगे का नाम जपावे
शरदा लाए तुम आपे कीर्तन तेरा आपे शरदा लाए आपे शरदा लाए जहाँ भी उठ जाए कीर्तन तेरा तुम आपे शरदा लाए आपे शरदा लाए कहाँ भी उठ जाए कीर्तन तेरा
तुम्हारे द्वारे आया, तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभु पे कृपाला, नानक को प्रभु पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। तेरी सेवा, तेरी सेवा, तेरी सेवा, मुक्त मुक्त जुगत तेरी सेवा, मुक्त मुक्त जुगत तेरी सेवा, मुक्त तेरी सेवा। गुर रामदास राखो सरणाई, जो हमारी विदुती मेरे सतगुर, साबित तुम हर जन वापे। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम खाते। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोज संतापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਵਿਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਵਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਜੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਰਸੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਲ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀਕੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਜੋਈ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਨਾਮਾ ਹਰਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਤੇ ਗਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਏ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ,
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ। ਸੁਬਾ ਲਲਕਾਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਤਮ ਜਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂਕੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਹੇਤ ਲੜਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠਾਕੁਰ ਦਾਈਆ ਆਤਮ ਰੰਗ। हे ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਏ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਏ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਾਤੇ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਿ ਹਰਿ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਖਾਨ ਸੁਭਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖਈ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਹਾਰੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਨ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਵੀਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜਿਹਬਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਉ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਬਣ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ। ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹ ਆਮ ਸਾਡਾ ਵਹਾਅ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ये जो सभा है ना, बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी सभा देहाती पंजाब, आप जी को इस गल का फख्र होना चाहिए कि पिछले साल ये जो सभा सी वो जे शुरुआत हुई सी, पर अज तुहाडी सभा जिस दे तुसी भी सारे मैंबर हो, तुसी भी इस सभा के परिवारक मैंबर हो, ये अज पंजाब लैवल ते रजिस्टर्ड हो चुकी है ते पंजाब लैवल ते मीटिंगां भी कर चुकी है। नाल दे नाल नित दियां मीटिंगां जिहड़ियां वो तकरीबन अलग अलग जिलियां दियां नैट दे उत्ते पाईयां जांदियां, जो भी सरगर्मियां ने वो दसियां जांदियां ने। गुरु प्यारी साध संगत जी असीं विचार करिए कि प्रचार किस तरह करना चाहिए। महसूस करियो साडे भाई साहब जनरल सकत्तर भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह जी नशहरा पत्तन आप जी दे विच हाजिर ने। जदों इन्हां नूं आख्या जांदा है कि भाई साहब जी मीटिंग रखनी है ते कहणगे सिंह साहब मीटिंग कित्थे रखनी है, ते ये गल आखी जाती है कि फलाने नगर के ग्रंथी नूं फोन करो। मैं अज दसना चाहांगा कि प्रचार ते प्रसार का फर्क इत्थे असीं अपणियां जिम्मेवारियां नूं किन्ना निभाउणे आ। असीं सारे गुरु दे वजीर हां, सिख हां, सेवादार हां, कुकर हां। एक गल असीं लैके चले आ, साडे मेरे वीर भाई साहब भाई गुरजीत सिंह जी हजूरी रागी, संत बाबा लाल सिंह जी कुली वाले मेड़े, इस वीर का इन्ना उपराला है, जदों भी बाज मारो हाजिर होता है। ते ये बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी सभा का मैंबर भी। दूसरे पासे मेरा वीर सर्वजीत सिंह जी बैठा है, जो RS7 चैनल का रिकॉर्ड्स का संचालक है। गुरु प्यारियो ये दसूए तो है, ਇਹਦੀ भी सेवा निष्काम है। अज किसी फोटोग्राफर ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ कि तू साडे घर प्रोग्राम लाउणा, भावें 10 मिनट ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ प्रसार है गुरु प्यारियो, ये श्रद्धा है। पर श्रद्धा है किस तरह की मैं दसना चाहांगा कि ग्रंथी साहबान नूं फोन किया जाएगा तो ग्रंथी साहबान का क्यों जवाब पता की होगा, असीं किन्ने गुलामी की जिंदगी नूं भोग रहे हैं कि बाबा जी कमेटी नूं पुछ के दसांगा भी मीटिंग तुसीं करनी या नहीं करनी। ते उह तों अगला मैसेज पता की हुंदा है, साडे प्रधान साहब कहंदे किते होर मीटिंग कर लो, साडे कोल ते अजे टाइम नहीं, साडे गुरु घर दे विच असीं किते काम जाना है। मीटिंग सभा दे मैंबरां ने करनी है, हाजिर ग्रंथी साहब दा रहना है, गुलाम कमेटी दे अंदर है। गुरु प्यारिओ ये साडा प्रसार है, ये साडा प्रचार है। तकरीबन 60 गुरु घरां दे विच असीं पहुंचना कीता है। पिछले समय दे विच असीं चिट्ठियां वंडियां गुरु घरां दे विच। साडे अति सत्कारयोग वीर मेरा छोटा कश्मीर सिंह जी मेरे नाल सी। मैं दसना चाहांगा 2 मिनट दे विच साडी हालत कितनी पतली है। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर जो इस गल से विचार करिए कि यह जी बिल्डिंग बन गई ये माया करके बन गई। अज गुरु घरां दे विच दोवां पार्टियां दी लड़ाइयां होण दे करके वीरों में दसों झिझकांगा नहीं। एक गुरु घर पहुंचे हैरान होवोगे, असीं इस गल ते कहने ना कि गुरु घरां दे विच बेअदबियां हुंदियां, उन्हां दे कसूरवार भी असीं आ। सतगुरां दी हजूरी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब हजूरी दे विच थल्ले कैंची रखी हुई। जदों पूछा गया कि ग्रंथी, कहंदे जी ग्रंथी नहीं हैगा इत्थे कोई।
भाई ये कैंची क्यों रखी है? कहते जी मेरे गोडे नहीं चलते, एक कैंची महाराज के रुमालिया के धागे कटन नूं रखी है। ते मैं कहा इस कैंची ने जे कोई रुमाला कट गया ना ते तुसीं कहना गुरु घर विखे बेअदबी हो गई। बच्चे नूं की सोची है जी? बच्चा कैंची चकेगा, रुमाला सब कर देगा, चौर दे उत्ते फेर देगा। एक गुरु घर गए, आप संगत हैरान होगी कि गुरु घर सतगुरां दे अंगां दे उत्ते पेन घुमाया होया। जदों सवाल किया, पूछा गया, मेरी टीम मेरे नाल सी कि ए जी कहंदे किसी बच्चे ने कर दिता। हुण एक गुरु घर गए, सतगुरां दी हजूरी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे उपर बलन लगा होया। जदों मना किया कि इस बल्ब नूं चक लो, कहंदे जी इत्थे पार्टी बाजी है, तुसीं ते झोला चक के तीजे दिन साडे कोल आ जांदे हो। असीं झोले चक के जाने आ गुरु प्यारेओ, पर असीं गुरु घर दे कुकरां चाहे साडी जान भी चली जाए सत्कार नहीं छड्डांगे। सतगुरां दी मर्यादा नूं कायम करके छड्डांगे, चाहे जो मर्जी होवे, चाहे जीवन रवे चाहे ना रवे। मैं सतगुरां दी हजूरी दे विच आख रिहा गुरु प्यारेओ, सत्कार रखना सतगुरां दा साडा सारिਆਂ दा फर्ज है। तुसीं भी उन्ने हकदार हो। जे असीं सतगुरां दा सत्कार नहीं ना करना ते असीं दूषणबाजी भी ना करिए कि साडे कोई गुरु घर दा प्रचार नहीं हैगा जी, सिख धर्म दा प्रचार नहीं हैगा। अज किसी रागी नूं सदना होवे ना नॉर्मल प्रोग्राम ते गृहस्थी होण दे नाते किन्नी माया देनी पैंदी है जी। असीं अलग तो पिछले साल जो प्रोग्राम कीते सी, कोई गुरु घर दा ग्रंथी इदां दा नहीं होना जिन्हों असीं अज फोन नहीं कीते अजे तक कि तुहाडे गुरु घर सानूं समागम दी तरीक नहीं मिली। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी ना किसी गल ते उन ही रह जाती है, तरीक ना मिलने के कई कारण बन जाते। सो मेरी बेनती है, जिन्हां गुरु घरां दे विच अजे तरीकां नहीं लईआं गईआं, वो तरीका लैण दी किरपालता करो जी। मेरा ख्याल जनरल सकत्तर साहब बैठे ने, तकरीबन 2 तरीक तक लगातार समागम जो हैं वो बुक हैं। एक आप जी नूं होर खुशी की गल दसांगा कि इस बार पिछली बारी असीं जो समागम कीते सी वो सिर्फ ते सिर्फ गुरु घरां दे विच कीते सी। मेरे वीर ने करतार सिंह ने पिछली बार बहुत जोर लाया कि किते मैनूं घर दी तरीक मिल जाए ना, ते बाबा जी मेरा मन करदा है कि आप संगतां दे दर्शन सतगुरां दे करवाए जाण। पर मजबूरी हुई कि एक तां गुरु घरां दे प्रोग्राम सी, घरां दे नहीं सन। इस बार असीं मीटिंग दे विच लिखिआ कि गुरु घरां दे नाल घरां दे विच भी जो समागम ने वो कीते जाणगे, लेकिन कीते निष्काम जाणगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो माया आप जी ने दित्ती है ना, ये किसी ग्रंथी दे, किसी कथावाचक दे जां किसी पाठी दी जेब दे विच बिल्कुल नहीं पैणी। ये की करनी है? पिछली बार आप संगत नूं जाणू करवाया सी, आप संगत नूं जाणू भी होवोगे कि 30 समागम कीते सी अलग अलग पिंडां दे विच। इहदा मतलब ये होया कि असीं तकरीबन 28 और 30 प्रोग्राम जो 30 पिंड कवर कीते ते 30 पिंडां दे विच अलग अलग पिंडां दे विचों भी संगत आई। मीनस मान के चलो कि प्रचार जिहड़ा वो किस तरीके दा होया होवेगा। जिवें कि आप जी दे नगर ऐमा मांगड़ दे विच मेरा ख्याल शायद 2 समागम होए सी। वीर कशमीर सिंह जी बैठे ने, जिम्मेवार इंसान बैठे ने, गुरु घर दी कमेटियां के जिम्मेवार प्रबंधक मैंबर साहबान सारे बैठे ने, मेरे अति सत्कारयोग बाबा स्वर्ण सिंह जी बैठे ने। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बारे जो समागम ने ये 18 तरीक तो शुरू हुए ने ते 7वां ये समागम है ते टोटल 25 सितंबर तक समागम चलने ने। मीन तकरीबन 38-40 समागम होने ने। इसका मतलब यह होया कि असीं 40 पिंड जो हैं वो कवर करने ने ते 40 पिंड ये होए ते 30 पिछली बारी होए, किन्ने हो गए जे 70-80 पिंडां दे विच समागम हो जाण ते प्रचार होर किस तरीके दा हो सकदा। पर इहदे विच आप संगत नूं साडा साथ देना पवेगा। चाहिदा ते है कि सानूं फोन करन दी जरूरत क्यों पवे। ग्रंथी इस गल दा सहबान हाजिर है, ग्रंथी दसन के जी समागम शुरू हो गए, तरीका ले लो। चाहिदा ते है कि ग्रंथी सहबान आप फोन करके दसन जी सानू कोई ना कोई तरीक दे दियो। पर है उस दे उल्ट, क्योंकि रात दे जागना थोड़ा जिहा औखा है।
ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। 25ਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਗਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ,
मैं तह दिल तो धन्नवाद है जिन्हों ने शेरपुर तो आ करके इधर मेरे फुੱਫੜ जी बैठे ने सरदार प्रेम सिंह जी, उन्होंने बड़े भराता सरदार भजन सिंह जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं तह दिल तो आप नगर दियां संगतां दा, साडे भाई साहब एक करतार सिंह जी दा कोटान कोटान शुकराना है सतगुरां दा। उस तो उपरंत आप संगतां दा कोटान कोटान धन्नवाद है जिन्हां ने इन्ना समा सतगुरां दी हजूरी दे विच बैठ करके हाजरियां लवाइयां ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, अति कोटान कोटान शुकराना है मेरी सभा दे मैंबर साहबाना दा, दर्जा बदर्जा अहुदेदारां दा कोटान कोटान शुक्र है। मेरा वीर RS7 चैनल रिकॉर्ड्स वीर सरबजीत सिंह जी दा जो अपना समा कढ करके इस सभा का सहयोग कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर किसी की शान के खिलाफ कोई वध घट लफज बोलिया गया होवे तां इंसान गलती का पुतला है, भुलण हार है, सो हाथ जोड़ के माफी चाहांगा। हुण वीर जी आनंद साहब का जप करनगे। बुलाओ फतेह जी, करो रसना पवित्र। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।